Chukashari, GM, Basin Manager, ONGC, Ma'am GV Nandwali, Councillor, Ward 88, and esteemed dignitaries and guests. Welcome everyone. So today marks an important step towards strengthening public safety with commissioning 60 CCTV cameras generously funded by ONGC for the benefit of Greater Chennai Police and Greater Chennai Corporation. So I respect now to pay respects to our Deputy Commissioner of Police by Sir Uttaman Chukashari, Basin Manager, ONGC. Our pleasure to have you in the public and through the public life. I would also request Sir Uttaman Chukashari to pay her respects to Ma'am Councillor. Now I would request Yuvraj from the PP to pay respect to Sir HR as well. With civic responsibilities. We are especially grateful to Sri Uttaman Chukashari and the ONGC leadership for their support in making this possible. I would also like to extend my thanks to Ma'am GV Nandavali Prabhakaran Ma'am for helping us organize this. And we also extend our appreciation to the Deputy Commissioner of Police and the officers of the Annanagar district as well as the Thirumangalam Village for their cooperation and continuous dedication for the safeguard of the city. At GPKC, we are truly grateful for the opportunity to be part of this initiative and to serve alongside these esteemed institutions in centering the Chennai security infrastructure. These cameras represent more than just technologies, they symbolize collective commitment to the safety of Greater Chennai. Thank you so much for their extended presence and their support. மதிப்பிற்குரிய திரு இளமோகன் சார் டிசிபி அண்ணாநகர், திரு சுக்காசாரி சார் டிஜிஎம் பேசின் மேனேஜர் காவேரி பேசன், ஏசிபி சார் கவுன்சிலர் மேடம் ஹெச்ஆர் ஆல் சீனியர் ஆஃபீஸர்ஸ் ஃபார் ஓஎன்ஜிசி அதர் அஃபிஷியல்ஸ் ஃபார் நடக்கும் எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம். சார் இது வந்து எங்களுக்கு ஓஎன்ஜிசி பாதுகாப்பு துறையிலேருந்து பேசுகிறேன். நான் மேனேஜர் செக்யூரிட்டி ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் செக்யூரிட்டி செக்ஷன் எல்லாருக்கும் வால் வெல்கம் பண்ணுறேன் சார். எங்கள் ஆல்ரெடி ஓஎன்ஜிசிக்குள்ளே நாங்கள் ஒரு 50 கேமரா ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் சார். ஸோ இது பாதுகாப்பு மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு தான் இப்போ போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து சில கேமராக்கள் பாதுகாப்பு நிலவரங்கள் வேணும்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஆல்ரெடி நம்ம திருப்பூர்லேருந்து ஒரு 100 பேரிகேட் கொடுத்துருந்தோம் சார் லாஸ்ட் இயர். ஸோ நாங்கள் செக்யூரிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் த்ரூ நாங்கள் இனிஷியேட் பண்ணுவோம். த்ரூ காந்தி பி ஸ்பீக்கிங் என்ஜிஓ த்ரூ தான் பண்ணியிருக்கோம். இந்த டைம் நம்ம திருமங்கலத்துக்கு ஏதாச்சும் செய்யணும்னு ஒரு இது இருந்ததுனால கேமராஸ் கேட்டிருந்தாங்க. 90 கேமராஸ் எங்கள் சைட்லேருந்து ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் சிசி டிபார்ட்மெண்ட் த்ரூவாக சிஎஸ்ஆர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப நல்ல விஷயம் சார். பாதுகாப்பை வந்து நம்ம ஓவரால் சொசைட்டிக்காக நாட் ஒன்லி கவர்மெண்ட்டு, நாட் ஒன்லி ஓஎன்ஜிசி மாதிரி ஒரு நிறுவனம் மட்டும் பண்ணக்கூடாது, இது பொதுமக்களுக்கும் போய் சேரணும். எல்லாருமே பாதுகாப்பை என்ஷூர் பண்ணிக்கணுன்ற முறையில் இந்த சிசிடிவி மாதிரி பாதுகாப்பு விஷயங்களை நம்ம செய்யணும். எல்லாருமே கோஆப்ரேட் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு போயிட்டா மட்டும் பார்த்தாது, அது கேமரா இருக்கிறத எல்லாரும் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அது இருக்கிறத நம்ம பராமரிச்சுக்கணும் அப்படின்றது என்னுடைய சாதாரண வேண்டுகோள். இது மேலும் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் தொடர்ந்து நடத்தணும் அப்படிங்கிற கோரிக்கை வந்துட்டு எல்லாரும் தெரிவிக்கிறேன். தேங்க்யூ. Now I would request and my dear ACP and his my own team from the Basin office and all the collectives to my villagers who are using this it's called our Millennium Park. Very good morning to all of you. It's indeed a great pleasure for ONGC to be here in this forum. ONGC
we are, as you know, it is central government institute, a central government company. We are doing all our oil exploration, oil production, thereby we are reducing the import. See, if our consumption is 100 liters, out of 100 liters, 90 liters we are importing from other countries. Morning to all. Yes, sir. First of all, I thank ONGC Associates for taking this good initiative to keep the society safe and secure. Better உங்கள் எல்லாருக்கும் புரியுமா தமிழ்லே சொல்லலாம். அப்போ சாப்பிட தமிழில் தான் பேசுகிறேன். ஓகே, இது உண்மையிலே ஒரு நல்ல இனிஷியேட்டிவ் தான். அந்த சிஎஸ்ஆர் ஃபண்டை வந்து கரெக்டான ஒரு ஃபீல்டில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். சரி, இந்த சிசிடிவி கேமராங்கிறது வந்து நம்ம ரொம்ப இது ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரீட்டில் போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து எந்த வகையில் மக்களுக்கு உதவி பண்ண போகுது அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைப்பாங்க. பட் இட்ஸ் நாட் அ சோர்ஸ். உண்மையிலே வந்து அந்த பகுதி மக்கள் சேஃபாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் 100% அது சிசிடிவி கவரேஜ் அந்த சர்வேலன்ஸில் இருந்தால் தான் முடியும். நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் நடந்திருக்கு. ஒரு தெற்கு நடக்குன்னா அங்கே இருந்த சிசிடிவி இருந்தால் 100% வந்து அந்த தெற்கு நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. தெற்கு நடந்தால் கூட யார் அதுக்கு திருடினாங்க, டூரிஸ்ட் ஆக்டிவிஸ்ட் அப்படிங்கிறத வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எனி கிரைம்ஸ் நடந்ததுன்னா நம்ம எக்ஸைட் சொன்னாங்க, வரும்போது சொன்னாங்க எக்ஸைட் பாயிண்ட் என்ட்ரி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சிசிடிவி போட்டுருக்குறோம். அது வந்து நம்ம மொபைலில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம், 1 month ஸ்டோரேஜ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதாவது நமக்கு எனி அஃபென்ஸ் கமிட் ஆச்சுன்னா நம்ம வந்து அக்யூஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இந்த அக்யூஸை பிடிக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லை, ப்ரிவென்ஷன் நிறைய ப்ரிவெண்ட் ஆகும். நிறைய இடத்துல வந்து சிசிடிவி போட்டதுக்கப்புறம் அங்கே உள்ள பெண்கள் வந்து சேஃபாக போயிட்டு வருவாங்க. சிசிடிவி இருக்குது, நம்ம ஒரு இபிசிங்கோ அல்லது ஒரு உமன் ஹராஸ்மெண்ட்டோ அல்லது வேறு மாதிரியான ஒரு ஹராஸ்மெண்ட்டோ இல்லாமல் இருக்கும். அந்த இடத்துல பண்ணால் நம்மளை பிடிச்சிவாங்க, நம்ம வந்து சர்வேலன்ஸில் இருக்கிறோம், நம்ம ஈஸியாக ட்ராக் பண்ணி போலீஸ் பிடிச்சிவாங்கிற பயம் இருக்குது. நான் இதே சென்னையில் வந்து அம்பத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் டெப்டி கமிஷனராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன். புளியந்தோப்பு டிஸ்ட்ரிக்டில் கிட்டத்தட்ட மோர் தேன் 7 years சென்னையிலே வந்து டெப்டி கமிஷனராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ இந்த ஏரியாவிலலாம் பார்க்கும்போது சிசிடிவி போகிறதுக்கு அப்புறம் உள்ள மாற்றம், சிசிடிவி போகிறதுக்கு முன்னால் என்ன, சிசிடிவி போகிறதுக்கு முன்னால் நிறைய பெண்கள் இருக்கும். அதே மாதிரி தெற்கு கேஸ் இருக்கும். ஆனால் அது சிசிடிவி போட்டதுக்கப்புறம் அது எல்லாமே குறைஞ்சிது. செயின் ஸ்நாச்சிங்கெல்லாம் ஒரு பிளாஸ்டிக்காக குறைஞ்சிது. அந்த ஏரியாவில் வந்து கேமரா இருக்குதுன்னா 100% மூவிங்கில் வந்து அடிக்கடி இது எல்லாமே குறைஞ்சிது. முதல்ல அந்த சிசிடிவி கிளாரிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது. அதனால நம்ம வந்த ஒன்று கேட்டேன், இது ஏஎன்பிஆர் கேமராவா அப்படின்ட்டு. ஏஎன்பிஆர் கேமரா வந்து கை குவாலிட்டியில் இருக்கும். நம்பர் பிளேட்ஸ் வந்து அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி கொடுக்கணும். அதனால் நம்ம வந்து அதை எப்பாரஸ்ட் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ வந்து ஒரு சஸ்பெக்டட் அக்யூஸ்க்கு ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணால் கூட நம்ம அந்த ஏரியாவுக்கு வந்துட்டு போனாங்கிறது தெரியும். எந்த டூ வீலரில் வந்தால் எந்த காரில் வந்தாங்கிறது ஈஸியாக நம்பரை கேஷ் பண்ணி கொடுத்துரும். அது வந்து பெட்டர் அட்வான்ஸ்டு சிஸ்டம், அதை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு உண்மையிலேயே நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா இந்த ஃபெசிலிட்டி இல்லைன்னா கொஞ்சம் ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்கும். ஏன்னா நைட் ஹவர்ஸில் வந்தபோது பேய் மாதிரி தெரியும். சிசிடிவியில் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஆவி உருவங்கள் வந்து போகிற மாதிரி தெரியும். நோ யூஸ் ஆஃப் ஏதோ போடணும்னு போடக்கூடாது இல்லையா, ஒரு சிசிடிவி இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம், அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்ல போடுறது. அதனால் அது போடணும். இது வந்து சேஃப்டி பர்பஸ்க்கு மட்டும் இல்லை, ஒரு நீதியையும் நிலைநாட்டும். ஒரு இடத்துல வந்து 2 பேருக்குள்ள தகராறாகுது, ஒரு போலீஸுக்கும் ஒரு பப்ளிக்குமே தகராறாகுது. டிராஃபிக் போலீஸ் தகராறு பண்ணாங்க. அந்த அவர் வந்து திடீர்னு அப்படியே நெஞ்ச பிடிச்சிட்டு இறந்துடுறாரு. போலீஸ் அடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அலிகேஷன் வந்துச்சு. பட் ஆக்சுவலி ஒரு பேக்கரியில் ஒரு சிசிடிவி கேமரா இருக்குது. அதை பார்த்தா அவங்க 2 பேருக்கு இடையில 10 ஒரு 5 மீட்டர் இடைவெளி இருக்குது. தள்ளி நின்று தான் பேசிட்டு இருக்காங்க. அவருக்கு இயல்பாகவே ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இறந்துருக்கிறாரு. பட் இவங்க அடித்ததாக சொன்னாங்க. அதை வச்சு தான் அந்த அலிகேஷனில் இருந்து. அதனால் வந்து அது மட்டும் இல்லை, கோர்ட்டில் வந்து இது எவிடன்ஸாகவும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ நமக்கு நமக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குது, நமக்கு சாட்சியாக வருது, என்ன உண்மையோ அது கண்ணுக்கு தெரியுது. 2 பேரில் யார் வேணாலும் பொய் சொல்லலாம், ஆனால் இந்த 3ஆம் கண் வந்து பொய் சொல்லாது. அதனால் இது ஒரு நல்ல இனிஷியேட்டிவ். வேறு ஒரு சின்ன ஒரு பில்டிங் கட்டி கொடுத்துருந்தா கூட அது வந்து அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு மட்டும்தான் அந்த பணம் போயிருக்கும். இது வந்து இந்த ஏரியா எங்கெல்லாம் அவங்க பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த இன்னொன்று அரௌண்ட் அத்தனை ஏரியாவையும் ஓஎன்ஜிசி அஃபிஷியல் சேஃப்கார்டு பண்ணியிருக்காங்க. அது ஒரு நல்ல இனிஷியேட்டிவ். அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. சார் எத்தனை பேஷன் மேனேஜர் சொன்னார், இன்ஸ்டாலேஷனோட ஒர்க் ஓவர் ஆகல, அது மெயின்டெனன்ஸ் வந்து முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கேமரா வந்து ஏஎம்சி ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் இல்லாமலே
வீணாக போயிருக்கு. அதை வந்து யார் பார்க்குறாங்க? நீங்களே பார்த்துக்கிறீங்களா இல்லை அது எதுவும் ப்ரோக்ராம் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. பட் அது ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் ஒரு ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து பண்ணால் 3 years மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கும். ஓகே, தட் இஸ் கிரேட். ஒரு அட்லீஸ்ட் 3 years ஏஎம்சி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஏதாவது வந்து ஃபால்ட் இருந்தால் கூட ஒன்றுக்கு நம்ம வந்து அதை ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. நிறைய கேமரா முதல்ல ஆர்வத்தில் ஒரு 2000 கேமராலாம் போட்டோம். அம்பத்தூருக்கு மட்டுமே 2000 கேமராஸ் இன்ஸ்டால். ஆனால் அந்த 2000 கேமராவில் வந்து 1000 கேமராஸ் மேலே 1 இயர்க்குள்ளேயே அந்த மழை வீணாக போச்சு. அது வந்து ஏஎம்சி போடாததுனால அந்த இன்ஸ்டால் பண்ண ஸ்பான்சரில் தானே இன்ஸ்டால் பண்ணாங்க. அவங்க கேமரா கொடுத்ததோடு சரி மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணாததுனால நிறைய கேமரா இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணியுமே யூஸ்லெஸ்ஸாக போச்சு. அது மாதிரி இல்லாமல் இது 3 years வந்து உண்மையிலே உங்களை ரொம்ப சேஃபாக இந்த ஏரியா மக்கள் வந்து சேஃபாக இருப்பாங்க. யாருமே எதுவுமே அவங்க கண்காணிப்பை மீறி உள்ள யாரும் வந்துட்டு போக முடியாது. போலீஸ் போட்டாலும் 24 hours யாரும் பார்ப்பாங்களா? பார்க்க மாட்டாங்க. சிசிடிவி கேமரா 24/7 நம்மளுக்காக வந்து சர்வேலன்ஸில் இருக்கும். அது கேட்கும்போது அதை இன்னொரு நல்ல மகிழ்ச்சியாக சொன்னார். அதை நாங்கள் ஈஸியாக மொபைலில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம், எனக்கு ஃபுட்டேஜ் நீடட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்காக நான் இந்த நேரத்தில் நன்றியை தெரிஞ்சுக்கிறேன். கவுன்சிலர் மேடம், இதுக்காக கோஆர்டினேட் பண்ண ஏசிபி, இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் அண்ட் பப்ளிக் எல்லாருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் ஆல். Council Ward 88 to speak about few things. மதிப்பிற்குரிய டிசி சார் அவர்களுக்கும், ஏசி சார் அவர்களுக்கும், பேசி மேனேஜர் அவர்களுக்கும், ஹெச்ஆர் ஹெட் ஓஎன்ஜிசி பிரியதர்ஷினி மேம் கோஆர்டினேட் பண்ண, சாரி ஐ ஃபர்கட் யுவர் நேம் நவ், பட் ஓஎன்ஜிசியிலிருந்து யூ ஹேவ் சப்போர்ட்டட் லாட். தேங்க்யூ ஃபார் தட். இந்த வார்டு 88 அப்படின்றது எங்கள் பப்ளிக் அசோசியேஷனில் வந்திருக்காங்க, பப்ளிக்கும் வந்திருக்காங்க. ஸோ 3 போலீஸ் ஸ்டேஷன் லிமிட்ஸில் வருது வார்டு. ஒரு ஏரியாவும் இந்த சைடு திருமங்கலம், இந்த சைடு ஜேஜே நகர், இந்த சைடு கொரட்டூர். ஸோ இந்த 3 ஸ்டேஷன்லையுமே கோஆர்டினேட் பண்ணி போலீஸ் ஒர்க் பண்ணுறதுமே ஒரு சேலஞ்சாக இருக்கும். இப்போ அது ஒரு போலீஸ் பூத் கட்டி கொடுத்துருக்கோம் நம்ம இனிஷியேட்டிவ்ல. இருந்தாலுமே ஒரு இவங்க தான் வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து மட்டும்தான் வந்து அந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கு. ஸோ இந்த சிசிடிவி கேமரா போட்டோம்னா அந்த நெட்வொர்க் கவரேஜ் எல்லா ஸ்டேஷன்லேருந்துமே அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க முடியும். பப்ளிக் சேஃப்டி மஸ்ட். அதுக்காக இவங்களை போய் ஓஎன்ஜிசி அப்ரோச் பண்ணும்போது இமீடியட்டாக வந்து கண்டிப்பாக இது பண்ணி தரோம்னு சொல்லி ஹெச்ஆர் பர்சனலி தேங்க்யூ எ லாட். ஏன்னா சாரை மீட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து அந்த 90 கேமராஸ்க்கான இது எல்லாம் மூவ் ஆச்சு சார். ஸோ ஐ பர்சனலி மெட் இன் இஸ் ஆஃபீஸ் தோ ஓஎன்ஜிசி ஹியர். அதனால உடனே 90 கேமராக்களை நம்ம வார்டுக்கு மட்டுமே அலோகேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இதனால சார் சொன்ன மாதிரி கிரைமை தவிர்க்கலாம். கிரைம் நடந்தாலும் அதை உடனே ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். கேமரா இருக்குன்ற பயத்தினாலேயே எதுவுமே தவறுகள் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் குறைஞ்சு போயிடும். ஸோ ஒரு சேஃப் என்விரான்மெண்ட்ல வார்டு 88 இருக்கிறதுக்கு ரீசனாக இருக்கிற ஓஎன்ஜிசி அண்ட் போலீஸ்க்கு ஐ தேங்க்ஸ் a lot. தேங்க்யூ சார். Sir, good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, ONGC officials and public. I grateful thank you to attend that important functions. வெரி ஷார்ட் பீரியட் தான். நான் இங்கே வந்து ஜாயின் பண்ண ஒரு ஷார்ட் பீரியட் தான். ஏற்கனவே பண்ண ஏசிஸ் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் அவங்களுடைய கோஆப்ரேஷன் தான் இட் வாஸ் டன். டிசி சாருமே ஏற்கனவே சொன்னாங்க சார். டிசி சார் வந்து அம்பத்தூரில் டிசி இருந்தாங்க. இட்ஸ் அ கமிஷனரேட். அதனால் அவங்க ஒரு 8 டிஸ்ட்ரிக்ட் பார்த்தாங்க. அவங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதிகம். டிஎஸ்ஆர்லாம் நாங்கள் சொல்ல முடியாது. அதை பண்ணீங்களா இதை பண்ணீங்களா நிறைய கேட்பாங்க. அது மாதிரி ஷார்ட் ஸ்பெல்ல எங்களால் வி குட் நாட் ஏபிள் டு ரெகனைஸ். பட் இருந்தாலும் ஈவன் தோ சாரோட டாஸ்க்கு ஹி கிவன் சம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் த சைல்டு, குழந்தைகளுக்கும் பெண்களுக்கும் முன்னுரிமை கொடுத்து சொல்லியிருக்காங்க. இதனால இந்த சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் போடுறதுனால வந்து சம்மட் ப்ரிவென்ஷன் டெஃபினட்டாக நடக்கும். இட்ஸ் மச் யூஸர். எங்களால் ஒரு சில பார்ட்டு மினிமல் ஸ்ட்ரென்த்து தான் எங்களுடைய இது. அதை வச்சு நாங்கள் ஒரு சில ஏரியா கவர் பண்ண முடியும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் ரொட்டீன் நாங்கள் வேறு எங்கேயா போகும்பொழுது தட் இட் வில் லுக் அப் பை சிசிடிவி. ஸோ வி மேக் ஷூர் ஆஃப் இட் இட்ஸ் கிரைம் ப்ரிவென்ஷன் அப்பார்ட் ஃப்ரம் டிடக்ஷன் ஆல்சோ தட் கோர்ட் வில் அக்செப்ட். இதுக்காக நம்ம செக்யூரிட்டி மேனேஜர் வந்து ஐ கிரேட்ஃபுல் சின்சியர் எஃபர்ட்ஸ் டேக்கன். மேடம் ஆல்சோ யுவர் சப்போர்ட். அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஒரு சில கோரிக்கைகள் சொல்லியிருக்கிறாங்க. டெஃபினெட்லி வி வில் லுக் அப் ஃபார் த அப்லிஃப்ட்மெண்ட் ஆஃப் சொசைட்டி. அதுதான் எங்களுடைய டாஸ்க்கு. ஸோ ஒரு கை ஓசை தராது. எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் சேர்ந்து நம்ம பண்ணோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல அப்லிஃப்ட்மெண்ட் ஆஃப் த சொசைட்டி தான். ஃபார் த பீப்புள் தான். நாட் த நேம் ஆஃப் த சிங்கிள் ஆஃபீஸர்ஸ் நேமோ ஒரு இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டி கிடையாது. ஃபார் த காமன் பீப்புள் எல்லாரும் சேர்ந்து தான் பண்ணுறோம். எல்லாருடைய ரோல் இருக்குது. ஈவன் மேம் ஆல்சோ இவன் அசன் டு சில என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ வி வில் டூ பெட்டர் ஃபார் த சொசைட்டி. ஏதாவது முக்கியமானது எது இருந்தாலும் நீங்கள் ஈஸியாக எங்களை அப்ரோச் பண்ணுங்கள். வி ஆர் ஃபார் த பீப்புள்.
அதனால் வி ரெண்டர் அவர் சர்வீஸ். ஏற்கனவே 2019 ஒரு 100 கேமராஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க சார் நம்மளுடைய ரேஞ்சுக்கு. எக்ஸ்க்ளூசிவ் நம்மளுடைய ரேஞ்சுக்கு இப்போ 93 ஸ்டேஷன்ஸ் கவர் பண்ணுற மாதிரி. V3 ஜேஜே நகருக்கு ஒரு 33 கேமராஸ், V5 திருமங்கலம் 45 கேமராஸ் அண்ட் V7 நொலம்பூருக்கு 22 கேமராஸ். 90 லொகேஷன்ஸ் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்து ஆல்ரெடி இட் வாஸ் ஃபங்க்ஷன் சார். ஸோ டுடே இட் வாஸ் அஃபிஷியலி inaugurated by our DC sir. இதை வந்து we will make sure of it. Definitely it is much important for us and definitely we will make use of it for the betterment of the society and prevention of the public safety நாங்கள் பண்ணுறோம். வேறு எது இருந்தாலும் நீங்கள் ஈஸியாக அப்ரோச் பண்ணுங்கள். 24/7 நாங்கள் மக்களுக்காக கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். அதனால் இந்த நிகழ்வுக்கு வந்திருந்த அனைத்து மக்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியும் பாராட்டுகளும் தெரிவித்துக் நன்றி. I already informed the roadside vendor. Yes, definitely, ma'am. So this is the live camera, which is not any part of recording. 8 live cameras are being lively transmitted to the viewing audience. Storage